ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਝਾਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਝੋਣੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਆਖਿਆ ਚੀਮਾ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ EVM ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ DU 'ਚ ABVP ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਹਿਰਾ ਹੁਣ ED ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 90 ਮਿੰਟ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰਟਨ ਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ, ਥੈਰੀਸਾ ਵਿਲਰ, ਜੈਰਮੀ ਕੌਰਬਨ, ਸਾਬਕਾ ਲੇਬਰ ਲੀਡਰ ਤਾਹਿਰ ਅਲੀ, MP ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬ੍ਰਿਸਟੋ, ਸੀਮਾ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਪੈਟ ਤੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਜ਼ਨ ਐਡਮ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੰਸਕ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। And the Punjabi community here in the UK have very deep family ties with many of the people protesting. Now, the roots of this are the 3 farm laws that were passed last year, which those protesting fear will expose them to huge multinational forces and remove the minimum price guarantees that they currently enjoy. And of course, India as a sovereign nation has a right to debate and legislate for its own laws in this area. Mercilessly, their water supply, sanitation, electricity and internet have been intermittently cut. Trade unionists, human rights activists and journalists, including young women, have been arrested with reports of sexual assault and torture while in custody. The millions of protesters are from across India and different faiths, and yet because a significant number of them are Sikhs, they have been singled out and branded as separatists and terrorists by unscrupulous elements of the mainstream Indian media. This is part of a pattern wherein Muslim Indians are labelled as Pakistanis, Christians as being under foreign influence, and Sikhs as Khalistani separatists. But we see you, and so does the world. I mean, looking at the TV images of some of the brutality, I mean, it really is quite extraordinary, and I would judge utterly disproportionate. And the other point I'd urge the Minister to make is, India is a great democracy and it should have the self-confidence to treat a free press properly. Men and women have been away from their families on a protest that has now gone on for over 100 days, day after day in incredibly tough conditions. Indeed, you will see on the front of Time magazine this week, the week of International Women's Day, 3 generations of women forming part of the protest. According to Oxfam India, 85% of rural women work in agriculture. The farmers' protests taking place in Delhi, of course, relate to 3 new agricultural laws which affect farmers. Taken together, they loosen the rules around the sale, pricing and storage of farm produce. They allow private buyers to stockpile essential commodities for future sale, and they set out rules for contract farming. Now, of course, I accept and understand that protesting farmers feel insecure about their future. But Prime Minister Modi's government has repeatedly said that a core purpose of the reforms is to make farming more profitable, to raise the incomes of people who work in farming, and to promote investment in agriculture to increase yields. Food security is obviously a priority for each and every government around the world.
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਔਰ 7,791 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ CCL ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ 38,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤਮੀਦ ਤਾਂ ਬੰਨੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ UK, ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲੜਖੜਾ ਗਏ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੈਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਰਿਆਂ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ FCI ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੱਤਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਜਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਬਜਟ 2017 ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸਭ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਤੇ 84,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਬੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਕੰਮਾਪਣਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਤੀ।
क्योंकि फाइनांस मिनिस्टर जिहड़ा हुंदा गा उन्हें बजट पेश करना हुंदा, पर लेकिन सारे बजट के पिछे जिन्हें भी लिखा गया वो पिछे प्रशांत किशोर आ। अज कैप्टन साहब बिल्कुल हथे निकम्मे नज़र आए, बिल्कुल कमज़ोर मुख्यमंत्री नज़र आए। अज पंजाब का फाइनांस मिनिस्टर इस तरह काम कर रहा सी जिवें कोई क्लर्क काम कर रहा, जिवें कोई बाबू काम कर रहा, क्योंकि पंजाब के फाइनांस मिनिस्टर के हथ जिहड़े बल्ले हुए सीगे उहदे पिछे प्रशांत किशोर सीगा। अज सारा बजट पंजाब का प्रशांत किशोर ने तैयार किया और झूठ का पलंदा तैयार किया। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ 'ਚ ਵਾਧੇ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ 3 ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਫੰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੱਬਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਰਣਜੀਤ, ਸਤਨਾਮ ਬਹਿਰੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ, ਸਗੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਚੋਣ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਟੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੈਰੋਂ ਵਿਖੇ 35 ਏਕੜ 5 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਡੀਪੀਓ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਕਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਾਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੁਣ ਈਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 5 ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਈਡੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 5 ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ RS ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਬਣਨ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਦਨ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕੋਲ 2 ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 6-8 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਨ NDPS ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫਾਈਟਿੰਗ ਇਨਜਸਟਿਸ, ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਪੋਰਟਡ ਦ ਟਰੂਥ, ਐਂਡ ਟੁਡੇ ਆਲਸੋ ਮਾਈ ਕਰੂਸੇਡ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼। ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਐਵਰ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਐਕਿਊਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਐਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਆ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਰੀਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਡਿਬਡਿਬੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਯੂਆਪਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਲੜੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਾਫੀਆ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਵਰ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁਟਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੁੜ ਮੰਡੀ ਹਾਥਰਸ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ RSS ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ABVP ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੌਦੀਪ ਨਾਲ ਖਿੱਚਤੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਆਖਦਿਆਂ ਕੈਂਪਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
ਪਿਛਲੇ 24 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਯ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 2 ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 1997 ਚ INS ਜਯੋਤੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।